وسلم اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك في جلالك وجمالك على نبيك واشرف عبادك اسد العرب والعجم وامام الطيبه والكرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والهدى أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب يا رب كرم وتعظيم ورفعة ومهابة وبرا وسلم رجمه كبرك وجعل ظلمه عليه وقبل أجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا مشقة وعلى كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى رسلنا المهاجر إلى الله مهنا بن عيسى سلفق المقدم محمد بن علي بعالوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنتاني ثم إلى روح كهجي صف النظامي ثم إلى روح كهجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كهجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أستاذ هجي فتح الرحمن بن هجي أحمد سرع ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شفيع الدين وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حاجي ساوي بن حاجي واسن ثم إلى روح حاجي مرتع بن حاجي ساوي ثم إلى روح حاجي متاسم بن حاجي ساوي ثم إلى روح حاجي متامم بن حاجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya muliakan, yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus guru kita Ustadz Namin Setiawan, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Masudi, Bapak Asmari, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Yusmeri Herlan, Ketua RT 11, Bapak Abdus Syakur, Bapak Udin, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, Bang Hasan Beduk, namun tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut yang setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita 2 minggu yang lalu dalam kitab Tankihul Qaulil Hasis, sarah daripada kitab Lubabul Hadis. Qala Sahul Muhsannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dhahika qahqahatan la'anahul jabbar wa man dhahika katsiran istahaqqa bihin nar. Wa fi riwayatin Hanad ibn Sirri anil Hasan al-Basri ad-dhahiku dhahikan dhahikun yuhibbuhullah wa dhahikun yumkituhullah fa amma ad-dhahiku alladhi yuhibbuhullahu farrajulu yakshiru fi wajhi akhihi lihadasati ahdin bihi wa syauqan ila ru'yatihi wa amma ad-dhahiku alladhi yumkitullahu ta'ala alaihi farrajulu yatakallamu bil kalimatil jafa'i wal batil liyadhika aw liyudhika yahwi biha fi jahannama 70 kharifan ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita masih membahas berkaitan dengan fadilah menyedikitkan di dalam tertawa. Dalam Islam ini banyak aturan, mulai kita dari mau tidur, bangun tidur, sampai beraktivitas sekecil pun ada aturan-aturannya. Sampai-sampai untuk tertawa pun ada aturannya. Kapan kita tertawa, di mana kita mesti tertawa, bagaimana cara tertawa kita, ada aturannya.
Anak-anak kita yang kalau kita sholat, mau sholat maghrib kayak, mau sholat isya kayak, itu berlarian di belakang kita, tertawa terbahak-bahak, yang kalau kita sebut kagak ngerti aturan, namanya anak-anak. Ya. Tapi kalau ada orang tua begitu sudah Allahu Akbar, masih terdengar ngobrol-ngobrol, ya, nggak tertawa tapi ngobrol, kedengaran namanya jamaah yang lain. Nah, itu orang tua yang kurang ajar. Udah tuh apa namanya, orang sudah Allahu Akbar masih ngobrol. Kalau anak-anak orang masih baca Al-Fatihah itu masih tertawa lari-lari, namanya anak-anak ya. Iya. Tapi tetap saja sebagai orang tua mesti kita kasih tahu anak-anak kita yang mau ke masjid, di masjid jangan lari-larian, jangan bercanda. Anak-anak kalau seandainya diajak dialog dia ngerti. Begitu kita selesai ngaji lekar kemarin, anak-anak lari-lari kabur-kaburan. Terus saya tanya anak-anak itu, "Nak, ini tempat apa, Nak?" "Tempat sholat." "Namanya apa?" "Masjid." "Boleh lari-lari nggak?" "Enggak." "Boleh tertawa nggak?" "Enggak." "Kok kamu kerjain?" Hehehe, gitu aja udah. Tahu padahal ya, tahu gitu. Besok kerjain lagi, nama juga anak-anak gitu kan. Tapi tetap kita kasih tahu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhahika qahqahatan," siapa saja yang tertawa terbahak-bahak sampai semuanya dikeluarin, nyaring, la'anahul jabbar, maka zat yang maha perkasa akan melaknatnya. Jadi kita boleh tertawa, tapi jangan sampai terbahak-bahak. Tapi orang tua saya yakin jarang terbahak-bahak ketawanya. Kenapa? Ketawa terbahak-bahak, semuanya dikeluarin, ketahuan gigi nyompong. Ya enggak? Maka tertawanya biasa-biasa aja. Yang sering tertawa terbahak-bahak itu anak-anak muda biasanya. Kalau dia ngumpul sama teman-temannya, apalagi lagi nonton bola, walaupun bola kalah, ya enggak? 6-0 kemarin, ya. 6-0. Pasti tertawa terbahak-bahak. Siapa aja disalahin tuh. Pemainnya disalahin, pelatihnya disalahin. Udah kalah orang-orang disalahin. Udah kalah aja. Kayak nyalain orang gitu kan. Iya. Emang pemain bola itu cuman dua. Satu ada yang menang, ada yang kalah. Dua seri, udah itu doang. Giliran kalah terima, giliran menang ya terima juga. Anak-anak kalau sedang ngumpul, entah anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, orang kuliah, kalau mengumpul di suatu tempat ada yang lucu, dia biasanya tertawanya terbahak-bahak. Tapi orang-orang tua jarang yang tertawa terbahak-bahak. Tertawanya biasanya sekedarnya saja. Kecuali kalau dia berada di tempat-tempat yang memang tempat itu tempat tertawa. Contohnya apa? Diskotik. Emang tempat orang tertawa di situ. Jarang ada orang pergi ke diskotik itu orang pada nangis. Ada yang pada nangis itu? Agak banyak yang tertawa. Apalagi di situ ada minum-minuman. Kalau orang minum-minuman menangis jarang. Yang ada juga tertawa terbahak-bahak. Nah, Rasulullah melarang kita untuk tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan seluruh energi kita untuk tertawa. Siapa saja yang tertawa terbahak-bahak, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya. Wa man dhahika katsiran istahaqqa bihin nar. Siapa yang banyak tertawa mulu hidupnya, hampir-hampir tidak pernah bersedih. Mau sholat pun tertawa, lagi sholat tertawa, lagi ngaji tertawa. Semuanya selalu tertawa. Istahaqqa bihin nar, maka berhak bagi dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Karena kita ini hidup jangan banyak tertawa, banyaklah
menangis. Tetapi ketika kita bergaul di masyarakat, jangan perlihatkan diri kita ini jadi orang sedih. Perlihatkan diri kita ini orang senang. Begitu ketemu teman, perlihatkan wajah sedih. Jangan perlihatkan wajah yang senang gitu. Ada orang kalau ketemu sama kita nih, ada orang nih, saat kenapa? Duh, hidup saya susah ini. Kenapa susah? Kontrakan belum bayar, makan susah. Nah, apalagi sampai di WA, di status. Banyak orang saya baca di status-status itu, ya Allah, berikan aku rizki hari ini buat bayar sekolah anak saya. Mana besok orang mau ujian, kartu belum dikasih. Kalau swasta ya, kartu belum dikasih. Anak saya mau ujian, tulisnya di mana? Di status. Tapi ketika dia sholat, misalnya sholat malam, sholat tahajud, doanya dikit. Atau tidak ngadu sama Allah. Ngadu yang begitu-begitu sama Allah, jangan ngadu sama manusia. Itu. Apalagi sampai seluruh manusia itu pada tahu kekesahan kita. Gitu. Belum lama ada yang nogor saya. Ustaz, saya kan biasa jadi bawa acara kuliah subuh Jumat ya. Gitu. Kalau kuliah subuh Jumat saya lagi bawa acara, biasanya saya kasih hadiah. Ya, saya siapin duit antara 50 sampai 100 ribu. Saya kasih pertanyaan. Dan emang niat saya itu bukan orang nggak bisa jawab, biar orang bisa jawab. Gitu. Pertanyaan gampang. Ini udah lama saya nggak ngasih pertanyaan, ada yang negor. Ustaz, tumben sekarang kalau jadi pembawa acara nggak ngasih kuis-kuis begitu? Ya, jawab aja. Saya nggak mau lagi, kenapa? Orang jadi manfaatin. Dikit-dikit minta duit sama saya, dikit-dikit minta duit sama saya. Dekat-dekat, saat saya belum bayar kontrakan, saat kasih minta duit dong apa? Lu anak saya belum makan, sampai begitu. Lagi itu saya kasih, ya. Tapi ketika dia WA secara pribadi, saat HP saya rusak, saat tolong betulin dong, duit servis, masya Allah, ini udah keterlaluan kayak begini gitu. Ya, gitu. Itu yang begitu-begitu, jangan sampai diceritain. Kesusahan kita diceritain ke orang, masya Allah. Ya. Jadi kalau kita tertawa sekedarnya saja, apalagi tertawa itu kata Nabi itu ada dua macam. Wa fi riwayatin Hannad bin Sirri anil Hasan al-Basri. Dalam riwayat Hasan al-Basri, ad-dhahiku dhahikan. Tertawa itu ada dua jenis. Jadi kita ini nanti mau milih yang mana? Ada tertawa yang memang menghasilkan pahala, ada tertawa yang menimbulkan dosa. Tertawa itu ada dua macam. Ad-dhahikun yuhibbuhullah. Tertawa yang membuat Allah cinta kepada orang tersebut. Suka sama orang tersebut. Akibat dia tertawa. Justru kalau dia nggak tertawa, Allah marah. Wadhahikun yumkituhullah. Dan tertawa yang membuat Allah itu benci, Allah marah. Jadi ada dua, ada tertawa yang membuat Allah suka, ada tertawa yang membuat Allah marah. Nah nanti kita lihat nih, keseharian kita tertawa membuat Allah suka, apa membuat Allah marah. Kemarin kita lagi korban itu banyak orang tertawa-tertawa tuh, apalagi ngelihat tingkah laku Pak Manap. Yang mana ya? Banyak orang tertawa. Apakah tertawa kita itu mengandung pahala apa enggak? Gitu. Nah, mudah-mudahan kan mengandung pahala tertawa kita. Ya. Jadi tertawa ada dua. Ada yang mengandung pahala, ada yang mengandung dosa. Ada yang membuat Allah senang, ada yang membuat Allah benci, murka.
Fa amma dhahiku alladzi yuhibbuhullah. Adapun tertawa yang membuat Allah senang, farrajulu yakshiru fi wajhi akhihi li hadasati ahdin bihi wa syauqan ila ru'yatihi. Tertawa yang membuat Allah senang, membuat Allah suka, membuat Allah gembira adalah ketika seorang laki-laki itu memperlihatkan giginya. Nyengir bahasa kita. Nyengir bangsaannya. Nyengir. Tertawanya nyengir. Di hadapan saudaranya. Di hadapan saudaranya. Karena telah memenuhi janjinya atau dia rindu kepada saudaranya. Singkatnya, dia bertemu sama orang, dia senyum, dia tertawa. Makanya nih, ketika kita berada di majlis misalnya, ini kayak majlis begini, ketemu sama teman, apalagi jarang ketemu, kita senyum sama orang tersebut, tertawa dengan orang tersebut, karena kita rindu, pengen ketemu dengan orang tersebut. Itulah tertawa yang Allah sukai, yang Allah paling senang ketika kita memperlihatkan gigi kita. Coba deh, ketika kita menyambut tamu di kuliah subuh, kemarin kita kuliah subuh Ahad, ada nggak kita nyambut tamu itu wajah kita masem? Agak, semuanya tersenyum, wajah-wajahmu jamaah Masjid Nurul Hidayah ketemu dengan orang-orang yang hadir di kuliah subuh Ahad, salaman, tersenyum, walaupun nggak kenal, bener nggak? Agak kenal, senyum aja. Apalagi dengan yang kenal, bukan hanya senyum, cipika-cipiki, ya, cium kaki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Loh. Itulah yang Allah paling senang, ketika kita memperlihatkan wajah senang, wajah gembira kepada saudara kita yang kita temui. Jangan sampai kita bertemu dengan saudara kita seagama atau teman-teman kita memperlihatkan wajah masem, wajah yang nggak enak, wajah yang cemberut. Nah, itu nggak demen tuh. Allah paling nggak suka kayak begitu. Makanya kalau kita ketemu dengan orang, perlihatkan wajah yang enak dilihat, wajah yang senang gitu. Apalagi kalau ada di majlis, perlihatkan wajah yang senang, wajah yang gembira. Begitu juga kalau ketemu sama bininya, sama anak juga, perlihatkan wajah yang senang, wajah yang gembira. Apalagi kalau duitnya banyak, ya nggak? Bener nggak? Bener gitu. Ini tanggal berapa sekarang? 18, gaji 13 udah turun. Yang pegawai negeri, ya nggak? Yang pensiunan pegawai negeri, gaji 13-nya udah turun, ya nggak? Tuh Pak Pur kan tawa-tawa aja tuh, iya udah turun gitu kan. Iya. Begitu juga yang guru-guru sertifikasi 3 bulan, bulan ini turun, insya Allah, ya kan? Terus saya tinggal senyum-senyum aja tuh, iya, mau turun itu. Kalau sertifikasi ntar turunnya 3 bulan. Tapi kalau yang PNS dan pensiunan PNS, gaji 13-nya udah cair, ya. Nah, senyum dah, ya, seneng gitu. Begitu pulang, perlihatkan wajah seneng sama bini kita. Bini kita bingung, nih kenapa nih wajah seneng nih, gitu. Ingat ini bulan Juni turun gaji 13 kan gitu. Wa syauqan ila ru'yatihi, dan dia rindu untuk melihat wajahnya. Apalagi kalau kita pulang kampung, yang kita lihat siapa? Orang tua, saudara-saudara kita. Ketika kita pulang kampung, perlihatkan wajah senang, jangan perlihatkan wajah susah. Walaupun di Jakarta kita susah misalnya, ya nggak? Kerjaan nggak tentu. Tetap kita pulang kampung, perlihatkan wajah yang senang, walaupun kagak bawa apa-apa, tetap saja kita perlihatkan wajah yang senang. Wa amma dha'iku alladhi yumkitullahu ta'ala alaihi, adapun tertawa yang membuat Allah itu tidak suka, Allah benci, Allah marah,
Farrajulu yatakallamu bil kalimati jufa wal batil. Seseorang yang berkata dengan satu kalimat al-jafa, yang tinggi, yang mengakibatkan kesombongan, ya. Wal batil, atau perkataan yang batil, liyadhika, agar dia dapat tertawa, au liyudhika, atau orang lain tertawa. Yahwi biha fi jahannama sab'ina kharifan, maka dia akan meluncur, akan terjatuh di neraka jahanam selama 70 tahun. Ya, 70 tahun. Jadi ada orang yang dia berkata, ngomong, kepengen orang lain tertawa atau dirinya bisa tertawa. Ada orang jalan nih, kita lagi ngumpul, tiba-tiba oh lihat tuh orang no, kayak bemo. Maksudnya apa? Kayak bemo, yang diperlihatkan giginya. Teman-teman yang lain ketika orang ngomong begitu tertawa terbahak-bahak. Nah, itu Allah paling gak suka. Apalagi orang yang kita omongin gak seneng dibilang begitu. Berbeda kalau kita tertawa, ngomong di hadapannya, orang itu senang. Kita tanya kemarin itu ketika kita lagi kurban, itu kan kita ketawa-tawa ya. Yang paling banyak ketawain Pak Manap itu. Yang mana ya? Iya, yang ngambil nasi duluan dari yang lain. Gitu. Dan ketika kita ketawain, dia malah ikut ketawa, seneng. Gitu. Bahagia, dan memang dia kepengen orang lain senang gitu. Maka itu tidak jadi dosa, kecuali dia marah gak mana? Agak memang sengaja emang begitu, biar orang ketawa gitu kan. Dia mah kagak marah gitu. Makanya alhamdulillah orang-orang di Masjid Nurul Hidayah kagak ada yang baper-baperan orangnya. Senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja gitu. Nah, yang paling hebat ini kalau kita membuat orang lain tersenyum, Allah senang. Membuat saudara kita tersenyum, Allah senang. Dan kalau kita membuat orang lain bersedih, Allah nggak suka. Apalagi ngetawain orang. Nah, Allah paling nggak suka. Sekarang bisa nggak kita membuat Allah tertawa? Membuat Rasul tertawa? Pernah nggak kira-kira kita membuat Rasul tertawa? Pernah nggak kira-kira kita membuat Allah tertawa? Pernah nggak? Lah nggak tahu ya nggak? Karena nggak ada yang ngasih informasi gitu. Di zaman sahabat itu pernah ada suatu ketika ada sahabat dari Mekah yang kita kenal dengan Muhajirin, dia berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah tahu ini sahabatnya dan harus dijamu. Maka kata Rasulullah, siapa yang mau menjamu tamu saya, saudara saya, saudara kita dari Mekah? Dengan lantang seorang sahabat bilang, saya ya Rasulullah. Kamu mau menjamu? Iya. Padahal dia tahu dia orang miskin, orang kagak punya. Tapi ketika ini tamu Rasulullah, orang yang harus dimuliakan, buru-buru dia bilang, saya ya Rasulullah. Kalau kita ada begitu, paling belakang ada yang Hasan gitu. Ini ada tamu nih dari kuliah subuh, ya, kuliah subuh pulang belakangan, belum makan, siapa yang mau ngasih makan? Pada diam-diam ya nggak? Diam-diam gitu. Tapi zaman Rasulullah, ketika datang orang itu, siapa yang mau menjamu tamu saya? Saya Rasulullah. Begitu sudah mengatakan, ya kalau begitu nanti tamu saya akan menginap di rumah Fulan bin Fulan.
Langsung itu orang pulang ke rumahnya. Ketika pulang, wahai istriku, sediakan makanan yang paling enak. Ada tamu Rasulullah mau datang kemari dan mau nginep di rumah kita. Kata istrinya, wahai suamiku, makanan ini cuma cukup buat anak kita. Jangankan buat kita, anak kita doang ini. Kata suaminya, kalau begitu suruh anak kita tidur. Cepat-cepat tidur. Suruh tidur tuh anak. Padahal belum begitu malam. Ya. Belum begitu malam anaknya suruh tidur. Begitu anaknya tidur, udah ditidurin. Nah, tuh istrinya mulai masak. Dan setelah selesai masak, datang tamunya. Pas banget. Tahu aja tuh tamu makan udah datang, baru sampai. Buka pintu, disediakanlah meja. Mejanya sediakanlah makanannya. Dan makanan itu hanya cukup untuk tamu Rasulullah saja. Buat dirinya kagak cukup. Lalu gimana caranya? Dia tata lampunya. Kalau ini kan lampunya udah kepasang ya. Kalau zaman dulu kan pelita ya. Iya nggak? Pelita. Maka pas yang ada makanan itu lampunya dipinggirin. Ada yang bilang dimatiin sehingga gelap lah. Begitu waktunya makan, semuanya sudah ada di situ. Termasuk istrinya dan juga suaminya. Orang makan pakai piring, bunyinya pelentang. Tamunya makan, dia ikut makan, tapi piringnya kosong. Kagak ada apa-apa. Ngikut makan aja gitu. Begitu selesai, dah dikumpulin piringnya, ya taruh ke belakang, lampu dinyalain lagi. Setelah selesai mereka istirahat. Besok paginya dia cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, semalam itu saya menjamu tamu Rasulullah, tapi ternyata di rumah saya nggak banyak makanan, hanya cukup buat tamu engkau ya Rasulullah. Sehingga ketika makan lampu saya matiin, gelap-gelapan. Kami ikut makan, padahal tidak ada makanan di tempat itu kecuali makanan yang dimakan oleh tamu Rasulullah. Kami bunyi-bunyiin aja. Kata Rasulullah, oh ternyata engkau yang membuat Allah tertawa. Jadi saat itu Allah tertawa gara-gara perbuatan orang tersebut. Allah tersenyum. Kenapa Rasulullah tahu? Karena dikabarin sama Jibril. Ya Rasulullah, Allah tertawa gara-gara umatmu. Rasulullah bingung nih, siapa umat yang membuat Allah tertawa? Ternyata orang itulah yang membuat Allah tertawa ketika dia menjamu tamu Rasulullah, ikut makan sebenarnya nggak makan. Artinya apa? Allah itu senang ketika kita mendahulukan saudara kita, apalagi saudara kita yang lapar. Ntar habis sholat isya berjamaah itu ada makanan di situ tuh, ya kan? Itu kalau nggak salah kepala sapi tuh, iya aja sih, kepala sapi. Kalau seandainya ada yang dapat belakangan, kebetulan 3 orang belakangan dapatnya nih, 3 orang belakangan, cuman ada 2 bagian, 1 bagian yang paling besar, 1 bagian kecil, udah cuma 2 doang. Yang belum makan berapa? 3 orang. Bisa nggak yang ngambil pertama dari 3 orang itu melewati daging yang 2 itu? Agak ada kata Bang Hasan. Pasti ngambil yang mana? Yang gede. Pasti ngambil yang gede. Tapi kalau ada yang begitu, yang bisa melewatin, oh 2 saudara saya ini nanti nggak kebagian kalau saya ambil. Lah udah saya kuahnya saja. Biar 2 saudara saya yang lain yang makan dagingnya. Nah, ada nggak yang begitu? Oh nggak ada aja. Kayak nggak yakin banget nih pada. Gitu. Atau jatah makan kita itu
Rata-rata misalnya hanya satu potong saja. Tapi ketika kita ngambil pertama, potongannya banyak. Bisa nggak hanya satu potong? Oh, nggak bisa. Kecuali diambilin sama Irfan, diambilin sama Bang Jai. Kalau ngambil sendiri, oh banyak. Karena pernah pengalaman begitu. Pengalaman, apalagi pas lagi kemarin tuh kita ngapain? Kurban. Ya, yang makan duluan enak dapat sayur asemnya. Gitu. Yang belakangan udah kering gak ada apa-apaannya. Sayurnya habis. Kenapa? Karena yang pertama yang dilihat sayurnya banyak, ngambillah banyak. Dia nggak ngelihat di belakang mereka itu ada 70 orang yang belum makan. Nah, artinya apa? Kalau kita mendahulukan orang lain dari diri kita, maka Allah itu senang. Allah itu suka. Walaupun untuk diri kita itu jadi susah. Ada 2 potong kita nggak makan, nyuruh orang, kita cuman kuahnya doang. Itu bagus. Cuman itu susah. Dan pengalaman itu sudah sering ada di sini dan belum pernah terjadi. Ya, belum pernah terjadi. Saya pengen nikmatin begitu susah banget, belum pernah terjadi. Ada bakso. Bakso itu ada 400 biji. Yang pertama ngambil 10. Yang kedua, kadang ngelihat yang pertama 10, ikutan 10. Yang ketiga, oh boleh ngambil banyak, ngambil banyak lah. Begitu yang terakhir, kuahnya doang. Baksonya kagak ada. Itu. Benar. Nah itulah yang terjadi. Itu masalah makanan. Ya, maka cobalah kita tiru sahabat tadi itu. Ya, biar saya tidak makan, asalkan saudara saya makan. Biar saya lapar, yang penting saudara saya kenyang. Mendahulukan saudara daripada dirinya sendiri. Gitu. Dan itu yang membuat Allah tertawa, membuat Allah senang, membuat Rasulullah senang. Nah, kita bisa melakukan itu kalau kita mau. Gitu. Makanya usahakan dahulukan orang lain daripada kita sendiri. Dan kita kalau tertawa sekedarnya saja, jangan terbahak-bahak, karena kasratud dhahki tumitul qalbi. Banyak tertawa mematikan hati. Kalau hati kita sudah mati, maka empati kita berkurang. Ya, rasa sensitif kita terhadap orang lain berkurang. Itu. Dan karena itulah jangan sering-sering nge-share makanan di grup kalau nggak bisa ngajak makan. Benar nggak? Iya. Begitu sedang makan enak di share di grup, ngajak makan kagak gitu. Iya. Walaupun hanya sekedar bubur goreng. Gitu. Iya. Walaupun sekedar bubur goreng gitu kan. Kan yang ngelihat jadi ngiler ya nggak? Lah, padahal saya ikut kuliah subuh tadi, kagak diajak juga gitu. Kenapa? Pulang duluan gitu. Makanya yang begitu-begitu seminimal mungkin kita kurangi. Nah, yang ini boleh nggak kita share ke jamaah? Boleh. Kenapa? Yang makan banyak. Ya nggak? Semua jamaah banyak. Ya. Nah, kita kasih tahu, kan udah diumumin sama Jajis. Habis kuliah, habis santapan rohani, kita santapan jasmani, kepala sapi dari kurban yang kemarin yang sudah disedekahkan buat seluruh jamaah yang ada di sini untuk taklim. Ini makanan pertama. Kata Haji Ajis, masih 13 kali makan lagi. Masih 13 kali makan lagi. Itu pun kalau ada yang mau ngolah. Ya, kalau ada yang mau ngolah. Malam minggu yang mau ngolah siapa? RT Sakur, tinggal kita kasih dagingnya, kita kasih duitnya olah, ya enggak? Kemudian malam Kamis besok siapa yang mau? Ya, kita kasih duitnya dia olah. Jadi bisa kita makan 13 kali. Itu pun kalau kita nggak punya kolesterol, ya.
Kalau punya kolesterol hati-hati lah ya, karena ini semuanya daging semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup. Ini ada waktu sekitar 2 menit kali ya? 2 menit buat yang mau wudhu, silakan wudhu. Saya kalau ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan pembahasan, karena ini masih banyak bahasannya tentang menyedikitkan tertawa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahman. Allahumma bina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bit taqwa wa zidna bil afiyah. Allahumma bina bil huda wa ja'alna mimman yashaa'u bika wa la tu'alina wa yansi wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa aswa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.